Hello students, welcome back in mathematics course. Today we will discuss in trigonometry. The next topic is factorization and defactorization formula. Factorization and defactorization formula means it is a conversion of product than sum or difference. Defactorization formula means it is a conversion of product into sum or difference. सम और डिफरन्स. आता फर्स्ट फॉर्म्युला काय आहे टू sin a into cos b म्हणजे गुणाकार याचा. तर आपण त्याला ऍडिशन मध्ये कन्वर्ट करू शकतो sin a plus b plus sin a minus b. सेकंड फॉर्म्युला काय आहे टू cos a into sin b is equal to sin a plus b minus sin a minus b. टू cos a into cos b cos a plus b plus cos a minus b आणि टू sin a into sin b that is cos a minus b minus cos a plus b. फक्त इथं अगोदर आपण cos a minus b घेतलंय. आता हे फॉर्म्युले तयार कसे झाले मग फॉर्म्युले तयार कसे झाले तर आपण ऍक्टिव्हिटी वापरली कोणती याच्या अगोदर अर्लियर स्टँडर्ड किंवा अर्लियर लेक्चर मध्ये आपण काय बघितले sin a plus b. we know that sin a plus b we know that sin a plus b sin a into cos b plus cos a into sin b. Again one more formula sin a minus b sin a into cos b minus cos a into sin b. समजा आपण याला इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 म्हटलं. इक्वेशन नंबर 1 and 2 that is adding first and second adding equation first and equation second म्हणजे पहिलं आणि दुसरं जर आपण ऍड केलं समीकरण 1 आणि समीकरण 2 ची जर आपण बेरीज केली तर काय होईल ते sin a plus b plus sin a minus b. काय आन्सर त्याचं sin a plus b plus sin a minus b इज इक्वल टू काय होईल हा प्लस cos a sin b आहे मायनस cos a sin b आहे हा काय होईल कॅन्सल होईल. तो कॅन्सल झाल्यानंतर काय होईल फक्त sin a into cos b sin a into cos b sin a into cos b plus sin a into cos b कॅन्सल झालं म्हणजे किती लिहिलं मग आपण sin a plus cos b 2 sin a into cos b 2 sin a into cos b. मग therefore 2 sin a into cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b. इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 आपण काय केलं समीकरण 1 आणि 2 वरून इक्वेशन तयार केलं आणि 2 sin a into cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b असं इक्वेशन तयार झालं आणि 3 लाच आपण काय म्हणलं डिफॅक्टरायझेशन फॉर्म्युला 2 sin a into cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b हे फॉर्म्युला तयार झाला राइट. सिमिलर वे तुम्ही काय करू शकता दोघांची सबट्रॅक्शन करू शकता. सिमिलरली इक्वेशन 1 मायनस इक्वेशन 2 समीकरण 1 मधून समीकरण 2 तुम्ही वजा करू शकता. हे काय होईल जर मायनस केलं तर काय तयार होईल ए मायनस होईल मायनस मायनस प्लस होईल कट होऊन जाईल काय उरल 2 cos a plus sin b आणि sin a plus b sin a minus b. therefore sin a plus b minus sin a minus b इज इक्वल टू काय तयार होईल इथं कट होऊन जाईल मायनस केल्यानंतर मायनस मायनस प्लस होईल
2 cos A इंटू साइन बी, 2 cos A इंटू साइन बी. म्हणजे काय केलं आपण, जर वजाबाकी केली तर काय होईल, sin A प्लस बी, sin A प्लस बी, त्याच्यामध्ये मायनस केलं म्हणून sin A मायनस बी, मायनस केल्यानंतर इथं मायनस आलं, हे मायनस मायनस प्लस झालं, हे मायनस आल्यामुळे कट झालं, प्लस cos sin A प्लस cos A sin B, that is 2 cos A sin B. Therefore 2 cos A sin B is equal to T. What is the answer of this? Sin A plus B minus sin A minus B. This is the second D factorization formula. म्हणजे जर इकडे गुणाकार असेल, प्रोडक्ट असेल, तर आपण तिथे काय करू शकतो, ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन अँगलची करू शकतो. This is the minus sin, minus sin A plus B minus sin A minus B. Similarly, we know that cos A plus B is equal to cos A into cos B minus sin A into sin B. Cos A minus B, cos A cos B plus sin A into sin B plus sin A into sin B. समजा आता या प्रकार जर असेल तर आपण काय करू शकतो, याची ऍडिशन करू शकतो. फॉर्म्युला काय तयार होईल, cos A plus B plus cos A minus B. ऍडिशन तयार केल्यानंतर हे काय होईल, कॅन्सल होईल, 2 cos A cos B तयार होईल. मग आता इक्वेशन आपण त्याला काय म्हटलं होतं, 1 2 3 दाखवू, याला 4 5 म्हणू, 4 and 5. Adding equation 4 and 5, 4 and 5, 4 आणि 5 ला काय करायचं, ऍडिशन करायची. मग ऍडिशन केल्यानंतर काय होईल, therefore cos A plus B plus cos A minus B, cos A plus B plus cos A minus B is equal to काय तयार होईल, आता हे मायनस sin A sin B प्लस sin A sin B कॅन्सल होईल, 2 cos A into cos B, 2 times of cos A into cos B. Therefore तुम्ही डी फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युला तयार म्हणू शकता, 2 cos A into cos B is equal to cos A plus B plus cos A minus B. असा एक फॉर्म्युला तयार झाला, 2 cos A cos B is equal to cos A plus B plus cos A minus B. हा एक फॉर्म्युला तयार झाला, cos A plus B plus cos A minus B to cos A cos B. Then cos A plus B cos A minus B. Then again काय करायचं, इक्वेशन नंबर 4 and 5 आपण घेतलं, इथे काय करायचं, सबट्रॅक्शन करायचं. इक्वेशन नंबर 4 मायनस इक्वेशन नंबर 5, 4 and 5 चे आपल्याला काय करायचे आहे, सबट्रॅक्शन करायची. 4 and 5, cos A plus B minus cos A minus B, cos A plus B minus cos A minus B is equal to, याची जर आपण वजाबाकी केली तर काय येणार बघा, here is minus, here is minus, म्हणजे कॅन्सल होईल, इज इक्वल टू काय तयार होईल, मायनस 2 sin A into sin B, sin A into sin B, minus 2 sin A into sin B. Cos A plus B minus cos A minus B is equal to minus 2 sin A into sin B. But here is minus, minus here multiply this, therefore multiplying both side minus, therefore 2 sin A into sin B, 2 sin A into sin B, 2 sin A into sin B minus आपण मल्टिप्लाय केलं, मायनस मल्टिप्लाय केल्यावर हे मायनस आणि मायनस प्लस झालं, cos A minus B cos A minus B
minus minus plus minus cos a plus b minus cos a plus b. आता 2 sin into sin is cos a minus b minus cos a plus b. दिस इज अ डिफॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले. डिफॅक्टरायझेशन फॉर्म्युल्यामध्ये काय असतं, जर आपल्याला एखादा प्रोडक्ट दिला असेल अँगल मध्ये, फॉर एक्झाम्पल 2 sin a into sin b, आपण त्याला कसं लिहू शकतो, cos a minus b minus cos a plus b. आणि here is 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b. म्हणजे गुणाकाराचं आपण काय करू शकतो, प्रोडक्ट किंवा प्रोडक्ट कन्वर्जन कशामध्ये करू शकतो, ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन. अशा प्रकारे हे 4 फॉर्म्युले तयार झाले. या फॉर्म्युलांना आपण काय म्हणतो, डिफॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले. हे फॉर्म्युले कसे तयार होतात, काय होतात ते सांगितलंय. त्याच्या अगोदर तुम्हाला 4 कंपाऊंड अँगलचे फॉर्म्युले माहित पाहिजे. sin a plus b sin a minus b cos a plus b cos a minus b. त्याच्यावरून तुम्ही काय बनवू शकता, डिफॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले. एक्झाम्पल फर्स्ट 2 cos 70 degree into sin 50 degree sin a minus sin b find a and b. find a and b. It is very simple. आपलं कन्वर्जन करून दिलेलं ऑलरेडी. आता काय करायचं, जे आपल्याला दिले ते लिहून काढायचे. 2 cos 70 degree into sin 50 degree is equal to sin a minus b sin a minus sin b. आता therefore 2 cos 70 degree into sin 50 degree. cos sin असेल तर काय होतं, वजाबाकीचा फॉर्म्युला. आपण काय सांगितलं, sin a plus b. here is sin 70 degree plus 50 degree minus sin a minus b 70 degree minus 50 degree is equal to sin a minus b guys sin a minus sin b. therefore आता इथे आपण ऍडिशन करू शकतो. sin 7 and 5 12 that is 120 degree minus sin 20 degree is equal to sin a minus sin b. जे आपण काय केलं, 2 cos sin म्हणजे डिफॅक्टरायझेशन फॉर्म्युला यूज केला. डिफॅक्टरायझेशन फॉर्म्युला अप्लाय करायला खूप सिंपल आहे. 2 sin sin असेल तर sin a plus b plus sin a minus b. cos sin असेल तर वजाबाकी करायची, sin a plus b minus sin a minus b. मग आता बाय इक्वालिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्ट आपण a इक्वल टू लिहू शकतो, b इज इक्वल टू लिहू शकतो. therefore a is equal to 120 degree and b is equal to 20 degree. This is the basic calculation. Basic formula is very simple by using defactorization formula. जर गुणाकार दिला असेल तर आपण त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये करू शकतो, ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन मध्ये. अशा प्रकारे त्याचं उत्तर आलं a equal to 120 degree आणि b is equal to 20 degree. It's the basic calculation. cos sin असेल तर काय यूज करायचं, sin sin असेल तर काय यूज करायचं, दोन्ही cos असतील तर काय यूज करायचं, ॲडिशन असेल सबट्रॅक्शन असेल, गुणाकार प्रोडक्ट कन्वर्जन आपण कशामध्ये करू शकतो, ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन. sin 120 minus sin 20 degree, therefore a is equal to 120, b is equal to 20 degree. Today stop here. Thank you.